Dear student, and today we are going to see fourth unit in our 10th standard. The topic The Attic, written by Satyajit Ray. As per the procedure, we are going to see first glossary, important words, bifurcated, divided into two. Bifurcated is a verb here. A reveal, it is also a verb to bring something back to life. Soothing, this is also a verb making someone feel calm. Rustic, adjective, typical of the countryside. Dilated, verb, widened than usual. Ascertained, confirmed. Overwrought, state of being upset. Attic, it is noun, the space or room at the top of a building under the roof. This is our title, The Attic. The meaning is the space or room at the top of a building under the roof. Crumbled, broken, it is also verb. Spire, it is noun, a tall pointed structure on top of a building, especially on top of a church tower. But here in our syllabus meaning, cobra. Unperturbed, adjective, undisturbed. Affluent, it is also adjective, wealthy. Smacks, verb, drive or put forcefully into or onto something. And another word is coming here, Nankattai. Nankattai is an authentic Indian sweet which is popular in India and Pakistan. These all are important glossary words which we must know the meaning of them. And now we are going to see about the author. The author Satyajit Ray was born in 1921 and lived up to 1992. Was an Indian filmmaker, screenwriter, graphic artist, music composer and author. You see this filmmaker and one who produced film, screenwriter, screenplay writings, dialogues, graphic artist, that is when a man cannot perform such a things, and that situation they create some graphics in cinema. That is called a graphic artist. Music composer, and he is musician also, and author. Wrote several novels. That's why it's called author. He was born in Kolkata. He authored several short stories and novels meant primarily for young children and teenagers. Maximum, all his writings are for young children and teenagers. He reviewed the children's magazine Sandesh, which his grandfather had started in 1913. For that, he was the editor of that newspaper. That is magazine, first started by his grandfather, still 1992. That is, he edited it until his death in 1992. Satyajit Ray was more interested in writing rather than filmmaking. Instead of making film, his most interest was writing stories. His stories have been translated in Europe and United States and many other countries. All abroad, countries also translated his stories. Satyajit Ray received many awards, including 32 National Film Awards by the Government of India, notably the Padma Bhushan in 1965 and the highest civilian honor Bharat Ratna shortly before his death. And before his death, he received Bharat Ratna Award too. These are about Satyajit Ray, the Attic's author. Now we are going to see the story The Attic. It is natural for human beings to make mistakes. When we realize our mistakes, we should try to rectify them. If you get a chance to rectify your mistake or pay back for it, what would you do and how would you correct it? And these are the questions in front of us. Human is here, what a proverb says. So here too, there is error in one's life and how he rectifies it. We will see in this story. Now I am going to say you this story. Aditya and I were returning from the site of our new factory at
Deodarkanj. Deodarkanj is a place. Here a character Aditya and I refers Satyajit Ray author. We may take like that. They were returning from site of our new factory at Deodarkanj. Deodarkanj is a place. In that place, they returned from that place where they had a new factory. They both were the business partner. We were driving along National Highway 40. The highway number 40. National highways, there are numbers given for national highways, and they travelled through the national highway number 40. We had reached a point where the road bifurcated. Bifurcated means divided into two. They get another one road, a branch road. We drove 10 kilometers along the road that branched off to the right. We would reach Brahmapur. I asked Aditya whether he was interested in revisiting the place of his birth, which he had left after he had passed the matriculation examination from the local school to continue his studies in Calcutta. Brahmapur was his old place. 29 years before, Aditya studied in that village school only up to matriculation. Then after completion of his matriculation in school, he continued his studies in Calcutta. Now they are coming to the road of that Brahmapur. That's why I means here the author asked Aditya, are you ready to revisit your place again? This is the question of the author. When I left our ancestral house 29 years ago, the house was almost 200 years old, recollected Aditya. Aditya said, I left our ancestral house means their forefathers and those house 29 years ago. That is, and that time itself the house age was more than 200 years. I doubt if even the school building, which may have undergone many changes, will be recognizable anymore. Not only my home, I left my school too from there. Now, can I recognize those school buildings, whether they are there or reconstructed with new building? These all are, I don't know. Trying to revive old childhood memories may prove disappointing. நான் இப்போ அந்த பழைய இடத்துக்கு போனேன்னா டிஸப்பாயிண்ட் ஆகிடுவேன், ஒரு மாதிரி ஆகிடும் மைண்டே. ஏன்னா நான் பார்த்த பில்டிங், நான் பார்த்த பங்களா, அதெல்லாம் இப்போ எவ்வளோ உருமாறி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலன்னு ஆதித்யா ஆத்தர்கிட்ட சொல்கிறான். But he said he wished to visit the tea shop of Nagan uncle if it still existed and have a cup of tea there. ஆனால் அங்கே ஒரு டீ கடை இருக்கும், அந்த டீ கடையை நடத்துகிற பேர் நாகன் அங்கிள். அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கு சொல்கிறான். So we took the turning to the right and decided to drive to Brahmapura, which Aditya's ancestors were once the Jamindars. Aditya's forefathers were Jamindars there in that village. They now towards to their village. Aditya's father had left the ancestral home and moved to Calcutta, where they had set up his own business. After his death, Aditya was looking after it and I was his friend and business partner. இங்கே தான் வந்து ஆத்தர் சொல்கிறார், நான் வந்து ஆதித்யாவுக்கு ஃப்ரெண்டு, அதே டைமத்தில் அவனுக்கு நான் பிஸ்னஸ் பார்ட்னரும் கூட. அவங்க அப்பா கல்கத்தாவில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை ஆரம்பித்து ரன் பண்ணியிருந்தார். அவர் இருந்து பின்னாடி அதை பார்த்துக்கிறது இப்போ ஆதித்யா தான், அவனோட பார்ட்னராக நானே இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறார். It was the month of Magha, that is January, February by the English calendar, the middle of winter. இது பெங்காலியில் மேகா மந்த் அப்படின்னு சொல்கிறான். அது எப்போ வரும்னா பிப்ரவரி, இந்த ஜனவரி 15லேருந்து பிப்ரவரி 15 வரைக்கும், அந்த மாதிரி 13 days, ரொம்ப வின்டர் சீசன். By my watch, it was 3:30 in the afternoon, 3:30 p.m. that time. The sun was soothing, making someone feel calm. ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்குது, சன் நல்லா டெம்பரேச்சர் கொடுக்குது, குளிர்காலம். அண்ட் எய்தர் சைடு ஆஃப் த ரோடு வேர் பாடி ஃபீல்ட்ஸ், ரெண்டு பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நெல் வயலாக இருக்குது. ஆஸ் ஃபார் அஸ் த ஐ குட் சி, கண்ணு கெட்டுற வரைக்கும்
வெறும் நெல் வயலாக இருக்குது. ஹார்வெஸ்ட் வாஸ் ஓவர் அண்ட் தேர் ஹேட் பீன் எ குட் கிராப் தட் இயர். சில இடங்களில் அந்த அறுவடை செஞ்சுட்டு தான் இருக்குது. அந்த வருஷம் நல்ல நெல் அறுவடை செஞ்சுருப்பாங்கன்ற மாதிரி அந்த சிம்டம்ஸ் அங்கே தெரியுது. ஆஃப்டர் அபவுட் 10 minutes we came to the local school. Beyond the iron gates were the playing field and the 2-storied school building. We got down from the car and stood in front of the gate. ஒரு 10 நிமிஷம் ட்ராவல் பண்ண பின்னாடி அந்த லோக்கல் ஸ்கூலுக்கு வந்து அடைஞ்சோம். அங்கே ஒரு அயன் கேட் இருக்குது, இரும்பால் செய்யப்பட்ட கேட்டு. அது முன்னாடி ஒரு 2-story ஸ்கூல் பில்டிங் நிற்கிது, 2 அடுக்கு மாடி நிற்கிது. அங்கே எங்கள் காரை நிறுத்திட்டு நாங்கள் கேட் முன்னாடி இறங்கி நிற்கிறோம். I asked Aditya whether everything was still the same. He replied that everything had changed. நான் ஆதித்யாவை கேட்டேன், எல்லாமே அப்படியே இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறேன். ஆனால் ஆதித்யா அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னான் அப்படின்னு சொன்னால், எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, எல்லாமே மாறி இருக்குன்னு சொல்கிறான். அவர் ஸ்கூல் used to be 1-storied and a new building has come up which wasn't there. எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரே ஒரு 1-story கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் இல்லை, அதுக்கு பதிலாக இங்கே ஒரு நியூ பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க. வெரி நாட் ஏ குட் ஸ்டூடெண்ட் ஐ ஆஸ்க்டு. நீ ரொம்ப நல்ல பையனா இல்லையாங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. எஸ் பட் மை பொசிஷன் வாஸ் ஆல்வேஸ் செகண்ட், ஹி ரிப்ளைட். நான் நல்ல பையன்தான், ஆனால் எப்போவுமே நான் செகண்ட் ரேங்க் தான் எடுப்பேன். We decided to go and have a tea at an uncle's tea shop which stood next to a grocery shop and opposite a temple dedicated to Lord Shiva. அதுக்கு அடுத்து தான் நாங்கள் நாகன் அங்கிள் டீ ஷாப் வச்சுருக்கார் இல்லையா, அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறோம். அதுக்கு அவர் கடைக்கு முன்னாடி ஒரு கிராசரி ஷாப் இருக்குது, ஒரு டெம்பிள் கூட சிவன் டெம்பிளும் இருக்குது. அது பக்கத்தில் தான் நாகன் டீ கேபின் அப்படின்ற போர்டு இருக்குது. வி காட் சைட் ஆஃப் நாகன் டீ கேபின் ரிட்டன் ஆன் ஏ சைன் போர்டு ஓவர் த ஷாப். அந்த டீ கடைக்கு மேலே இந்த பேர் எழுதியிருக்கு, நாகன்ஸ் டீ கேபின். த ஓனர் ஆஃப் த டீ ஷாப், now over 60, a little rustic in appearance, with his white neatly combed hair and a clean look, was the same as before. அந்த ஓனர் இருக்கார்ல, டீ கடை ஓனர், அவர் பேர் தான் நம்ம நாகன் பார்த்தோம். அவர் வந்து ரொம்ப ரஸ்டிக்காக இருக்கார். இப்போ லிட்டில் ரஸ்டிக்னால் ரொம்ப கண்ட்ரி சைடில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டைப்பாக இருக்கார் அப்பீரன்ஸில். நீட்லி கோம்ப்டு ஹேர், நல்லா தலைலாம் சீவிருக்காரு. க்ளீன் லுக், நல்லா குளித்து ஆள் சுத்தமாக இருக்கார். நான் எப்படி பார்த்தோன்னா அப்படியே இருக்கார், ஏஜ் மட்டும் ஆகியிருக்கு. he was wearing a dhoti and a blue striped shirt. ஒரு வேட்டி கட்டி ஒரு ப்ளூ கலரில் ஸ்ட்ரைப்டு ஷர்ட்டு போட்டிருக்காரு. குட் பி சீன் ஃப்ரம் அண்டர் ஏ க்ரீன் ஷால். அது மேலே ஒரு ஷால் போட்டிருக்காரு க்ரீன் கலரில். நாட் ரெகனைசிங் ஆதித்யா, ஹி ஆஸ்க்ட் அஸ் வேர் வி ஹேட் கம் ஃப்ரம். அவரால் ஆதித்யாவை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனால் கேட்குறாரு, நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இவங்கள பார்த்து. தியோதர்கஞ்ச், ஆதித்யா ரிப்ளைடு. வி ஆர் ஆன் அவர் வே டு கொல்கட்டா. நாங்கள் தியோதர்கஞ்சிலேருந்து வரோம், கல்கட்டாவுக்கு போகிறதுக்காக வந்தோம். ஏ லிட்டில் சர்ப்ரைஸ்ட் நாகன் அண்ட் கிளாஸ் ஒய் வி வேர் தேர். அதாவது நீங்கள் அந்த NH பார்ட்டிலெலாம் போயிருப்பாங்க நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக, ஏன் இங்கே வந்து கட் ரோடில் பிரான்ச் ரோடில் வந்திருக்கிறீங்க, இங்கே இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஒரு ஆச்சரியத்தோட. டு ஹவ் எ டீ அட் யுவர் ஷாப் said Aditya. Suddenly, besides tea, I have biscuits and savories. உங்கள் கடையில் டீ குடிக்கத்தான் வந்திருக்கிறோம். உடனே அது வந்து ஆதித்யா சொன்ன உடனே நாஜன் அங்கிள் சொல்கிறாரு, அப்படியா, நிச்சயமாக உங்களுக்கு டீயும் கொடுக்குறேன், கூட பிஸ்கட்டும் கொடுக்குறேன், சாவரிஸ் கூட இருக்குது. சுவையான இனிப்பு சால்ட்டும் கலந்த ஒரு ஐட்டம், சால்ட் பிஸ்கட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. கிவ் அஸ் 2 நான்கட்டை ஈச். அந்த நான்கட்டை முன்னே நம்ம மீனிங் சொன்னோம். இட்ஸ் அன் ஆத்தன்டிக் இண்டியன் ஸ்வீட் விச் இஸ் பாப்புலர் இன் இந்தியா அண்டு பாகிஸ்தான். அது 2 வாங்கி இவங்க சாப்பிட்றாங்க. வி சேட் ஆன் 2 tin chairs. தகர சேர்ஸில் அந்த பெஞ்ச் மாதிரி போட்டிருக்காங்க, நீட்டாக அதில் உட்காந்துருக்காங்க. தெர் வாஸ் ஒன்லி ஒன் அதர் கஸ்டமர் சிட்டிங் அட் எ கார்னர் டேபிள், நெய்தர் ஈட்டிங் நாட் ட்ரிங்கிங் டீ பட் சிட்டிங் வித் ஹிஸ் ஹெட் பெண்ட் ஆஸ் தோ ஹி வர் ஸ்லீப்பிங். இவங்க 2 பேர் தவிர கார்னரில் இன்னொருத்தர் உட்காந்துருக்கிறாரு. அவர் வந்து எதுவும் குடிக்கவும் இல்லை, டீ குடிக்கவும் இல்லை, எதுவும் சாப்பிட்டுனும் இல்லை. தலையை சாய்ச்சி பெண்ட் பண்ணி தூங்குற மாதிரி ஒரு பாவனையில் அவர் உட்காந்துருக்காரு. Addressing him as Mr. Sanyal, Nagan uncle reminded him to go home as it was already 4 p.m. Other customers
soon be coming. Addressing us, he said, with a wink in his eye, a little hard of hearing, cannot see well either, but has no money to buy spectacles. இப்போ நாகன் அங்கிள் சொல்கிறாரு, டைம் ஆயிடுச்சு சாணியால், நீங்கள் புறப்படுங்க, கஸ்டமர்லாம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பக்கம் திரும்பி கண்ணை ஒரு இமைச்சிட்டு சொல்கிறாரு, லிட்டில் ஹார்ட் ஆஃப் ஹியரிங், கொஞ்சம் கேட்காது, கொஞ்சம் டெஃப் ஆகிட்டாரு. cannot see well either, அதாவது கண்ணு கொஞ்சம் தெரியாது. no money to buy spectacles, இதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க அவர்கிட்ட பணம் இல்லை. காது கேட்காது, கண்ணு தெரியாததோ சரி பண்ண அவர்கிட்ட பணம் இல்லை. From his reaction to this speech, I began to wonder whether Mr. Sanyal was not a little crazy as well, because suddenly he stood up, stretched himself, and raising his lean right arm and with eyes dilated began to recite a poem by Tagore, Pan Raksha, keeping up your promise. Having recited the poem, he left the place, making the gesture of Namaste with his hands to nobody in particular. இந்த ஸ்பீச்சை கேட்ட உடனே நாகன் அங்கிள் சொன்ன உடனே அவர் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறாரு. ஆனால் இவங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, கொஞ்சம் அவருக்கு கிரேசியாகவும் இருப்பார் போல இருக்கு. ஆனால் அவர் திடீர்னு எழுந்ததும் அவரே எழுந்துட்டு ஒரு ரைட் ஆர்ம் எடுத்து வித் இஸ் டைலேட்டட்னா கண்ணு நல்லா வைடண்டாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறது, நல்லா கண்ணை விரித்து பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு ஒரு போயம் படிக்கிறார். பாண்டரக்ஷா அப்படின்ற போயம் தட் வாஸ் ரிட்டன் பை தாகூர், கீப்பிங் ஆஃப் எ ப்ராமிஸ்ன்றது. அந்த போயம் வந்து இவன் வந்து ரிசீட் பண்ணுறான். சொல்லிட்டு ஹி லெஃப்ட் த பிளேஸ் மேக்கிங் கல்ச்சர் ஆஃப் நமஸ்தே, எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு வணக்கம் நமஸ்தே போட்டு, அதாவது என்ன இங்கே அப்படின்னு சொன்னால் பர்டிகுலராக ஒருத்தர் பார்த்து வணக்கம் சொல்லலை, அந்த 3 பேரையும் பார்த்து ஒரு வணக்கம் சொல்லிவிட்டு அவர் புறப்படுறாரு. I noticed a sudden change in Aditya's expression and asked him the reason for it. Without answering me, he asked Nagan uncle who the gentleman was and what he did. As soon as saw that person, Aditya changed his facial impression in different way. This was noticed by Arthur. Arthur கேட்குறார், என்னாச்சு, என்ன ரீசன், எக்ஸ்பிரஷன்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சின்னு கேட்குறாரு. ஆனால் ஆதித்யா never bothered his question, but he questioned டீ ஷாப் ஓனர். என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால், யார் அந்த ஜென்டில்மேன், அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. நாகன் அங்கிள் ரிப்ளைடு, சசங்கா சானியால், வாட் கேன் பி டன், he leads a cursed life, gone crazy I think, but has not forgotten any incident of the past. நான் என்னங்க சொல்ல இருக்கு, அவர் பேர் வந்து சசங்கா சானியால், ஏதோ ஒரு ஏழை வாழ்க்கையே வாழ்கிறாரு. கஸ்டர்டு லைஃப் அப்படின்னா சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கைன்னு இங்கே நம்ம அர்த்தம் எடுக்கக்கூடாது. சாதாரண ஒரு புவர் வாழ்க்கை வாழ்கிறாரு, ஒரு மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கார். அவர் லைஃப்பில் நடந்த எந்த நிகழ்ச்சியும் ஆனால் மறக்கவே இல்லை. sold his lands to get his only daughter married. தன்னோட ஒரே மக கல்யாணத்துக்கு நிலத்தை விற்று பண்ணிட்டாரு. he lost his wife and only son last year. அவரோட ஒய்ஃபும் பையனும் போன வருஷம் நடந்த ஒரு நிகழ்வில் இறந்து போனாங்க. since then he is somewhat changed, not really normal. where does he stay? அவர் வந்து அப்புறம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டார், அவர் நார்மலாக இல்லை அப்படின்னு வந்து சொன்ன உடனே இது வந்து நாயன் அங்கிள் சொல்கிறாரு. ஆதித்யா கேட்குறான், where does he stay, எங்கே தங்கியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்குறாரு. he stays with a friend of his father's, ஜோகேஷ் காபிராஜ். அப்பாவுக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார், அவர் பேர் வந்து ஜோகேஷ் காபிராஜ். அவங்க வீட்டில் தான் இப்போதைக்கு தங்கியிருக்காரு. சசங்கா comes here as tea and biscuits and always remembers to pay, having an acute sense of self-respect. இங்கே ரெகுலராக வருவார், வந்து டீ குடிப்பார், பிஸ்கட் சாப்பிடுவார். சாப்பிட்ட பின்னாடி எப்போவுமே பணம் கொடுக்க மறந்ததே இல்லை. அந்தளவுக்கு அவருக்கு அவரோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை மெயின்டைன் பண்ணுவார். பட் how long things will remain like this I don't know. ஆனால் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி எனக்கு கரெக்டாக டீக்கும் பிஸ்கட்டுக்கும் சரியாக பணம் கொடுப்பாருன்னு எனக்கு தெரியல. அவருக்கு எல்லாமே அதாவது ஒன்று ஒன்றா வயசாகினே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறார். having paid our bill and ascertained the location of Jogi's Kapiraj's house, we got into the car.
பில்லெல்லாம் கட்டிட்டு அசர்டைன்ட் மீன்ஸ் ஹியர் கன்ஃபார்ம்டு எங்கே ஜோகேஷ் காபிராஜோட ஹவுஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த டீ கடைக்காரர்கிட்டே கேட்டுட்டு 2 பேரும் போகிறாங்க. ஆதித்யா வாஸ் அட் தட் வீல். ஆதித்யாஸ் தான் ட்ராவல் பண்ணுறாரு, அதான் ட்ரைவ் பண்ணுறாரு. ஹி எக்ஸ்பிரஸ்டு த விஷ் டு விசிட் ஹிஸ் ஹவுஸ். அவங்க வீட்டை போய் பார்க்கலான்னு எனக்கு விருப்பமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ யூ டூ வாண்ட் டு சி யுவர் ஹவுஸ் ஆஃப்டர் ஆல் ஐ சைட். ஆத்தர் கேட்குறாரு, அதாவது உங்கள் வீட்டை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இட் ஹாஸ் பிகம் எசென்ஷியல் டு டூ ஸோ. ஆதித்யா ரிப்ளைட், கண்டிப்பாக இப்போ வந்து எங்கள் வீட்டை போய் பார்த்தே தீரணும். இஸ் நவ் சீம்டு ஓவர் ராட். ஓவர் ராட் மீன்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் அப்செட். ஒரு மாதிரி அப்செட் ஆகிடுச்சு ஃபார் சம் ரீசன். என்ன காரணம்னு தெரியல, அவர் நர்ஸ் ஆகிட்டார். வி சூன் ரீச்டு த ஹவுஸ் விச் வாஸ் சரண்டட் பை ஹை வால்ஸ். ஈவன் ஃப்ரம் த ரீம்ஸ் ஒன் குட் ஈஸிலி இமேஜின் ஹவு கிராண்ட் இட் மஸ்ட் ஹவ் பீன் ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம். ஆதித்யா வீட்டை போய் ஆத்தர் பார்க்குறாரு. அந்த வீட்டை அடைஞ்ச உடனே வீட்டை சுற்றி ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் வால் இருக்குது. அங்கங்கே இடிஞ்சிருந்தாலும் கூட அவர் கற்பனையில் இது ஒரு காலத்தில் 200 வருஷத்துக்கு முன்னே எவ்வளோ கம்பீரமாக இது நின்று இருக்கும் இந்த பங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிக்கிறார். வி என்டர்ட் த பில்டிங், கிளைம்ட் அப் தி ஸ்டார்ஸ் அண்ட் ரீச்டு தி அட்டிக் ஆன் தி 2nd floor ஆஃப் தி ஹவுஸ். இங்கே தான் இந்த அட்டிக்குன்றது நம்ம டைட்டிலாக வருது. அவர் பில்டிங்குள்ளே நுழையிறாங்க. நுழைஞ்சிட்டு வந்து 1st floorக்கு ஏறுறாங்க ஸ்டார் கேஸில். அங்கே அட்டிக்கில் தான் அவரோட ஃப்ளோர் இருக்குது, அவரோட ரூம், ஃப்ளோர் ஆஃப் ஹவுஸ். திஸ் வாஸ் மை ஃபேவரைட் ரூம் செட் ஆதித்யா. இதுதான் நான் ரொம்ப விரும்பி தங்குற ஒரு இடம். த அட்டிக் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் எ ஃபேவரட் வித் சில்ட்ரன். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அட்டிக்குன்றது குழந்தைங்க ஒளிஞ்சு விளையாடுற அல்லது ஒளிச்சு வைக்கிற ஒரு இடம். இட் இஸ் இன் தி அட்டிக் தட் த சைல்டு சீம்ஸ் டு பி இன் எ வேர்ல்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன். ஒவ்வொரு குழந்தையும் மறைஞ்சி அங்கே விளையாடுறது, ஏதாவது வைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து அட்டிக்கில் தான் அப்படின்றது எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பழக்கமான ஒன்று. A portion of a wall of the attic had crumbled down, and through the window that had been created, we could see the sky, the fields, a part of the rice mill, the spire of the old temple. அந்த பங்களாவோடைய மேலே அட்டிக்கில் ஒரு பார்ட் வந்து விழுந்திருக்கு. கிரம்பிள்டுனா broken down மீன்ஸ் உடஞ்சி விழுந்திருக்கு. அந்த அதுவாக ஓப்பன் ஆகியிருக்கிற அந்த விண்டோ வழியாக பார்த்தோம்னா என்னெல்லாம் தெரியுதுன்னா, வானம் தெரியுது, ஃபீல்டு தெரியுது, ஃபீல்டுனா நிலங்கள்லாம் தெரியுது, ஒரு ரைஸ் மில் கூட தெரியுது, கோயிலினுடைய கோபுரம் கூட தெரியுது. அந்த ஸ்பயர்னு நான் முன்னே சொன்னேன். பர்டிகுலராக அந்த இங்கிலீஷ் ஃபீல்டில் வந்து ஒரு சர்ச் டவரை சொல்லுவாங்க. பட் இங்கே என்ன மீனிங்கில் எழுதிக்கிறாருன்னா கோயிலினுடைய கோபுரம். இந்த ஹோல் ஹவுஸ் த அட்டிக் ஹேட் ப்ராபப்ளி பீன் த வர்ஸ்ட் ஹிட் பை த விண்ட் அண்ட் வெதர். காலத்தாலும் அந்த மழை, காற்று இவைகளாலும் இவையெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு இடிஞ்சிருக்கு. The floor has striven with twigs and straw and pigeon droppings. அந்த ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக அன்டைடிலி ஸ்கேட்டர்ட். ஸ்ட்ரீவன்னா வந்து என்ன சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில், அன்டைடிலி ஸ்கேட்டர்ட் வித் ட்விக்ஸ், தின் பிரான்ச்சஸ், அங்கங்கே சின்ன சின்ன காஞ்ச பிரான்ச்சிங்லாம் உளுந்து கிடக்குது. அண்ட் ஸ்ட்ரா, இந்த காஞ்சி போன பிள்ளைங்க. அண்ட் பிஜியன்ஸ் ட்ராப்பிங்ஸ், பேர்டெலாம் அங்கே வந்து பிஜியன்ஸ் ஸ்டே பண்ணது இல்லையா, அதோட வேஸ்ட்டுங்கெல்லாம் அங்கே இருக்குது. எச்சம்லாம் விழுந்து கிடக்கு நிறைய. அமாங் அதர் திங்ஸ் there was a broken cricket bat. அதுங்களில் ஒரு உடஞ்ச கிரிக்கெட் பேட்டாக இருக்குது. the remains of an armchair, நல்லா கம்பீரமாக உட்கார ஒரு ஆர்ம்சேர், பாதி உடஞ்ச அந்த தூளுங்களாம் இருக்குது. அண்ட் a wooden packing case, அங்கே ஒரு மரத்தாலான பெட்டியும் இருக்குது. ஆதித்யா got on top of the packing case and pushed his hand inside the ventilator. அது மேலே ஏறி வென்டிலேட்டரில் கையில் எதையும் எடுக்கிறான். thus upsetting a sparrow's nest. அங்கே ஒரு ஸ்பாரோ வந்து கூடு கட்டி வாழ்ந்துருக்கும் போல இருக்கு. a part of which fell to the ground. அதில் ஒரு பகுதி பிரிஞ்சு வந்து கீழே விழுது. however he heaved a sigh of relief when he had got what he had been looking for. ஆனால் அவர் ஹீவ்டுனா லிஃப்ட் புல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த்ரூ சம்திங், எதையோ அவன் அங்கேருந்து தேடி போன உடனே கண்டுபிடிச்சி எடுத்துட்டான். அதனால் அவன் ரிலீஃப் ஆகிட்டான். ரிலீஃப் ஆகிட்ட முன்னாடி when I asked him what it was, he said, you will get to know very soon. அது என்னென்னு நான் கேட்டதுக்கு ஆதித்யா பதில் சொன்ன. he told, he replied that you would know it later. நீங்கள் அதை பற்றி பின்னாடி தெரிஞ்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. we next went to jewelers to find out the weight of the article. அடுத்ததான் நாங்கள் 2 பேரும் எங்கே போகிறோம்னா ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்புக்கு போகிறோம். The jeweler remarked that it was an antique. Antique means old, very old thing.
அவர் சொல்கிறாரு இது ரொம்ப பழசு அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் வாஸ் த ஹவுஸ் ஆஃப் ஜோகிஸ் கேபிராஜ். அப்புறம் அங்கே வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஜோகேஷ் காபிராஜனுடைய ஹவுஸ்க்கு வராங்க. தோ ஐ வாஸ் எ லிட்டில் கியூரியஸ், ஐ டிட் ஆஸ்க் ஆதித்யா எனிதிங். எனக்கு அங்கே என்ன ஸ்ட்ரேஞ்சான அன்யூஸ்வல் திங்ஸ்லாம் நடக்கிறத பார்க்கும்போது கேட்கணும்னு தோணுது, இருந்தாலும் கேட்கல. வி என்டர்ட் த ஹவுஸ் அண்ட் வென்ட் டு தி ரூம் வேர் சசங்கா சானியால் ஸ்டேடு. அந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சி சசங்கா சானியால் ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த ரூமுக்கு போகிறாங்க. சசங்கா அங்கிள் வாஸ் பிஸி ரெசிட்டிங் வெர்சஸ் ஃப்ரம் தாகூர். அப்போவும் சசங்கா என்ன படிச்சிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் தாகூரனுடைய கவிதைகளை வந்து சொல்லின்னு இருக்கிறார். வென் ஹி ஹேட் ஃபினிஷ்ட் ஆதித்யா ஆஸ்க்டு மே வி கமிங். அவர் அந்த ரெசிட்டிங் எல்லாம் முடித்த பின்னாடி ஆதித்யா கேட்குறாரு உள்ளே வரலாமா. ஹி டர்ன்ட் அண்ட் ஃபேஸ்லெஸ். அப்போ தான் எங்களை அவர் திரும்பி பார்க்குறாரு. நோ ஒன் விசிட்ஸ் மீ இ செட் இன் அன் அன்பெர்டப்டு மேனர். அன்பெர்டப்டு மீன்ஸ் அன்டிஸ்டர்ப்டு. அவர் யாரும் தொந்தரவு பண்ணாத மாதிரி என்னை யாரெல்லாம் பார்க்க வரமாட்டாங்களே அப்படின்னா நீங்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. would you mind if you come in? நாங்கள் உள்ளே வரலாமா அப்படின்னு மறுபடியும் கேட்குறாங்க. come in, உள்ளே வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எக்ஸப்ட் ஃபார் எ சார்பாய் there was nothing else to sit on, so we remained standing. அங்கே ஒரு சார்பாய் மட்டும்தான் இருக்குது. சார்பாய்னா கைத்து கட்டில், கயிறில் பண்ணியிருக்கிற அந்த 4 கால் இருக்கு இல்லையா, கயிறில் செய்யுமா கட்டில். வில்லேஜ் ஏரியாவிலலாம் நம்ம வெளியே போட்டு உட்காருமா, அதான் சார்பாய். அந்த கைத்துக்கட்டு தவிர அங்கே எதுவுமே இல்லை. அதனால் நாங்கள் 2 பேரும் நின்றுனே இருக்கிறோம். டு யூ ரிமெம்பர் ஆதித்யா நாராயண் சௌத்ரி? ஆதித்யா ஆஸ்கடியும். ஆதித்யா கேட்குறாரு, உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஆதித்யா நாராயண் சௌத்ரின்றவன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அப்கோர்ஸ் செட் த ஜென்டில்மேன், த ஸ்பாயில்டு சைல்ட் ஆஃப் அஃபுலண்ட் பேரண்ட்ஸ். தெரியுமே, ரொம்ப நாளாக தெரியுமே அப்படின்னு அந்த சசங்கா சானியார் சொல்கிறாரு. அவர் பற்றி இன்னும் சொல்கிறாரு, த ஸ்பாயில்டு சைல்ட் ஆஃப் அஃபுலண்ட் பேரண்ட்ஸ். ஸ்பாயில்டுனா ஈகோ சென்ட்ரிக் பர்சனை வந்து ஸ்பாயில்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். அந்த ரொம்ப ஈகோ இருக்கிற அந்த பையன் அஃபுலண்ட் அப்படின்றது வெல்த்தி, ரொம்ப பணக்கார குடும்பத்து பையன். ஆனால் ரொம்ப நல்லா தெரியுமே. வாஸ் எ பார்லே குட் ஸ்டூடெண்ட் பட் குட் நெவர் பீட் மீ. அவன் ரொம்ப நல்லவன் தான், ஆனால் என்னை எப்பவுமே அவனால் தோக்கடிக்க முடியல. ஏன்னா அவன் செகண்டு தான், நான் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு இருப்பேன். ஹி வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஜெலஸ் ஆஃப் மீ. என் மேலே அவனுக்கு ரொம்ப பொறாமை. அண்ட் ஹி யூஸ்டு டு டெல் லைஸ். அவன் பொய் சொல்கிறத வழக்கமாக வச்சுருப்பான். அவனை எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு அவனை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ஐ நோ சைட் ஆதித்யா. அவனை எனக்கு தெரியும், நான் ஆதித்யாவை பற்றியே சொல்கிறான். ஹி தென் டுக் அவுட் எ பாக்கெட் ஃப்ரம் ஹிஸ் பாக்கெட் அண்ட் ஹேண்டிங் இட் ஓவர் டு ஹிம் செட் திஸ் இஸ் ஃபார் யூ ஃப்ரம் ஆதித்யா. ஒரு கட்டை எடுத்து அவன் பாக்கெட்டில் இருந்து அவங்ககிட்ட கொடுக்குறான். கையில் கொடுத்துட்டு இது வந்து ஆதித்யா அவனுக்கு கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொல்கிறான். வாட்ஸ் இட்? ஹி ஆஸ்க்டு. மணி ஹவு மச் மணி? 150 rupees. He has said that he will be happy if you accept it. இது என்னன்னு கேட்குறான். பணம் அப்படின்னு சொல்கிறான். பணமா? எவ்வளோ இருக்குது? 150 ரூபாய் இருக்குது. இதை நீ வாங்கிக்கணுன்னா நான் வந்து நிச்சயமாக சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். Shall I laugh or cry? Aditya has given me money. Why this sudden generosity? நான் சிரிக்கிறதா அழுறதா? ஆதித்யா எப்படி இவ்வளோ பெருந்தன்மையாக மாறினா? ரொம்ப அவருக்கு ஜெனராசிட்டி வளர்ந்துட்டு இருக்கும் போல இருக்குது திடீர்னு. மேன் டஸ் சேஞ்ச் வித் டைம். காலங்கள் மனிதனை மாற்றி விடுகிறது. அதில் நானும் ஒருவன். பர்ஹாப்ஸ் ஆதித்யா இஸ் நாட் த சேம் ஆதித்யா ஆஸ் பிஃபோர். முன்ன நீ சொன்ன இல்லையா, ஆதித்யா ரொம்ப ஜலசான பையன்னு, அவனாவே அவன் இப்போ இல்லை, மாறி இருக்கிறான், காலம் மாற்றி இருக்குது அப்படின்னு ஆதித்யா வந்து சொல்கிறான். எ சேஞ்ச். ஐ காட் த ப்ரைஸ். ஹி குட் நாட் பியர் இட். who took it from me to show his father and never returned it to me, said that there was a hole in his pocket and it had fallen through it. நான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினேன். அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவனால் பொறுத்துக்க முடியாமல் அதை கொடு, எங்கள் அப்பா கிட்ட காட்டிட்டு வரேன், அப்புறம் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன்னு சொன்னான். ஆனால் அவன் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணவே இல்லை. என்ன தெரியுமா சொன்னான்? அவன் பாக்கெட்டில் ஒரு ஓட்டை இருந்தது, அதன் வழியே அந்த பரிசு பொருள் விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னான். திஸ் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த மெடல், இட் இஸ் யுவர்ஸ். அதுக்கு தான் இந்த 150 ரூபா உனக்கு கொடுக்குறேன்.
அந்த மெடலோட வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இவன் ஆதித்யா சொல்கிறான். சசங்கா சானியா வாஸ் amazed. Amazed means surprised. He stared at Aditya and said, the price of the medal that could not be more than 5 rupees. It was a silver medal. எனக்கு அந்த மெடலை பற்றி தெரியும், அது சில்வர் மெடல், அது வந்து 5 ரூபாய்க்கு மேலே மதிப்பே இருக்காது, எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது நீ 150 ரூபா கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்கிறான். சில்வர் இஸ் நவ் 30 times காஸ்ட்லியர் than பிஃபோர். அதுக்கு ஆதித்யா சொல்கிறான், அப்போ அது அந்த ரேட்டு, இப்போ வந்து 30 times அதோட காஸ்ட் வந்து ரைஸ் ஆகிடுச்சு. அப்போ 5 ரூபான்னா இப்போ 30 into 5 150 rupees அதோட வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறான். ரியலி ஐ ஹேட் நோ நியூஸ் ஆஃப் தட், பட் அப்படியா, அதெல்லாம் பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரிலப்பா அப்படின்னு சொல்கிறான். சசங்கா அங்கிள் லுக்ட் அட் தி 15 10 rupee notes in his hand and then looked at ஆதித்யா. ரெண்டையும் மாறி மாறி பார்க்குறான். அந்த 150 ரூபாய் ஆதித்யா. There was a completely new expression on his face. ஆனால் அவனுடைய முகத்தோற்றம் மாறி இருக்கு. He said, ஆதித்யா, this marks too much of charity, doesn't it? நீ வந்து என்னை போஸ்ட் பண்ணி இந்த கொடுக்குற சேரிட்டின்னா கைண்ட்னஸ்ன்ற மீனிங்கில் பேசலாம், ரொம்ப அன்பாடி கொடுக்குறதா நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எடுத்துக்க நான் தோணுது. டசன்ட் இட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறான். வி ரிமைன் சைலண்ட். நாங்கள் அமைதியாகிட்டோம். peering intently at Aditya, Sasanga Sanya smiled and said, I had recognized you at Nagan's uncle's tea shop by that mole on your right cheek. ரெண்டு பேரும் மாறி பார்த்துக்கிறாங்க. பீரிங்லேனா லுக் க்ளோஸ்லி அண்ட் கேர்ஃபுல்லி, அதை தான் பீரிங்லேன்றோம். இன்டென்ட்லினா கீன்லி அட்டென்டிவ்லி பார்த்துட்டு சசங்கா சானியாவை ஸ்மைல் பண்ணி சொல்கிறான், உன்னை டீ கடையிலே கவனிச்சிட்டேன், உன்னோட ரைட் அதாவது வழக்கண்ணத்தில் ஒரு மச்சம் இருக்கும் இல்லையா, அதை அடையாளம் பார்த்த உடனே நீ ஆதித்யான்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஐ குட் சே ஆர் நாட் ரெகனைஸ் மீ. இன்னொன்னையும் பார்த்தா ஆனால் உன்னால் என்ன அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ ஐ ரிசிட்டட் த சேம் போயம் தட் ஆர் ரிசிட்டட் ஆன் த ப்ரைஸ் கிவிங் டே அண்ட் பர்பஸ் ஸோ தட் யூ மே ரிமெம்பர். நான் தாகூர் பாடின அந்த பாண்ட்ராக்ஷா போயத்தை நான் மறுபடியும் பாடினேன். ஏன்னா அந்த பாட்டை பாடி தான் நான் ப்ரைஸ் வாங்கினேன், அது உனக்கு ஞாபகம் வருன்றதுக்காக பாடினேன். தென் வென் யூ கேம் டு விசிட் மீ ஐ குடன்ட் ஹெல்ப் வென்டிங் மை ஆங்கர் ஆன் யூ. ஆனால் உன் மேலே என்னோடய எல்லா கோபத்தையும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியல, ஏன்னா நீ இப்போ என்ன தேடியே வந்துட்ட. அதனால் ஐ குடன்ட் ஹெல்ப் வென்டிங் மை ஆங்கர் ஆன் யூ அப்படின்றான். வென்டிங்னா இங்கே டிஸ்சார்ஜ், என் கோபத்தெல்லாம் உன் மேலே காட்டேன், பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறான். யூ ஹவ் டன் த ரைட் திங், யுவர் கிரீவன்சஸ் ஆர் அப்சல்யூட்லி ஜஸ்டிஃபைட், பட் ஐ வில் பி ஹாப்பி இஃப் யூ அக்செப்ட் த மணி செட் ஆதித்யா. நீ கரெக்டாக தான் செஞ்ச. உன்னோட அந்த கிரீவன்சஸ் அப்படின்னு சொன்னால் சம்திங் தட் வி திங்க் அன்ஃபேர் ஆர் கம்ப்ளைண்ட். அப்சல்யூட்லி ஜஸ்டிஃபைடு அப்படின்னா குட் ரீசன் இருக்குது, நீ அப்படி நடந்துக்கினதுக்கு நல்ல காரணம் இருக்குது. பட் ஐ வில் பி ஹாப்பி இஃப் யூ அக்செப்ட் த மணி. இந்த பணத்தை ஏற்றுக்கணுன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். சசங்கா சானியா shook his head and said, no, money will be soon spent. பணம் சீக்கிரமே செலவழிஞ்சிரும். ஐ வுட் ஹவ் ப்ரிப்பேர்டு டு ஹாவ் த மெடல் இஃப் இட் வர் பாசிபிள். இதுக்கு பதிலாக என் மெடலை நீ கொடுத்தனா நல்லாயிருக்கும். ஐ வுட் ஹவ் ஃபர்காட்டன் தட் அன்பிளசன்ட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் மை சைல்ட்ஹுட் இஃப் ஐ குட் கெட் த மெடல் பேக். என்னோட அன்பிளசன்ட் இன்ஸ்டண்ட்டை நான் வந்து சைல்ட்ஹுட் ஏஜில் நான் என்னோடய ப்ரைஸை உனக்கு கொடுத்துட்டு நீ தொலைச்சிட்டேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மகிழ்ச்சி எனக்கு திரும்ப வரணும். எனக்கு அது இருந்தால் பரவாயில்ல, எனக்கு மெடல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ த மெடல் that had been hidden in the attic for 29 long years was eventually restored to its owner. 29 வருஷத்துக்கு பின்னாடி அந்த அட்டிக்கில் இருந்த மெடலை இவன் கொண்டு வந்தாங்களே போயிட்டு இப்போ அவனோட ஃப்ரெண்டு, அவனோட கிளாஸ்மேட் சசங்கா சானியாவுக்கிட்ட ஒப்படைக்கிறான். ஸ்ரீமன் சசங்கா சானியா ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் ஃபார் ரெசிடேஷன் 1948 was still clearly engraved on it. அதில் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கு, ஸ்ரீமன் சசங்கா சானியா ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் ஃபார் ரெசிடேஷன் 1948 எழுதியிருக்கு. அது இன்னும் அப்படியே இருக்குது. இந்த ஸ்டோரி வந்து டிரான்ஸ்லேட்டட் ஃப்ரம் த பெங்காலி ஸ்டோரி சிலிகோத்தா அப்படின்றதுலேருந்து நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ ஸ்டோரினுடைய கன்க்ளூஷனுக்கு வரோம். when Aditya offered his 150 rupees as a price for the medal, he refused it. அதை வந்து அவன் மறுத்துட்டான். he only wanted his lost glory back
That is the medal. And the medal தான் வேணும்னு கேட்குறான். That is his glory. When he got back the medal, he was happy. The story ends so. இதுக்கடுத்து நம்ம ஷார்ட் கொஸ்டின் பார்க்குறோம். Answer the following questions in 1 or 3 sentences. Write a few lines about the owner of the shop. The owner of the shop was Uncle Nagan. His age was over 60. He was a little rustic in appearance with his white, neatly combed hair and a clean look. He was wearing a dhoti and a blue striped shirt under a green shawl. What was the daily routine of Sanyal? Sanyal came back to the tea shop, had tea and biscuits, and always remembered to pay for it, as he had an acute sense of self-respect. Why was there a sudden change in Aditya's expression? While leaving the tea shop, Sanyal recited a poem written by Tagore. It was the same poem Aditya heard at his school 29 years ago on the prize-giving day. So there was a sudden change in Aditya's expression. Why did Aditya decide to visit his ancestral home? Aditya decided to visit his ancestral house to take the medal from his attic. What was the condition of the attic? A portion of a wall of the attic had crumbled down. Through the created window, we could see the sky, the fields, a part of the rice mill, the tall structure of the old temple. In the whole house, the attic had probably been the worst hit by wind and weather. The floor was strewn with twigs, straw, and pigeon droppings. When did Aditya heave a sigh of relief? Why? Aditya heaved a sigh of relief when he had got what he had been looking for in the attic. It was a silver medal belonged to Sanyal. He took it from his 29 years ago and lied that it was lost. Now he wanted to return it to his owner. Why did Aditya and his friend go to the jeweler? Aditya and his friend went to the jeweler to find out the weight of the article. What did Aditya offer Sanyal? Aditya offered Sanyal 150 rupees. It was the price of the medal which Sanyal received in school for recitation. Your grievances are absolutely justified. Who said this? To whom? Why? Aditya said this to Sanyal because Aditya was the cause for Sanyal's grievances. So he says it. Next we will see paragraphs. There are 3 paragraphs in it. It should be answered in 100 to 150 words. First question, give a detailed account of all thoughts and questions in the narrator's mind while accompanying Aditya from the tea shop to Sanyal's house. First we want to write introduction. In the introduction may be 2 or 3 lines about author Satyajit Ray. Then answer from tea shop to Sanyal's house. Author's thought and questions in him should be written. And also, what are the events done in that? Next question. Man does change with time. What were the various changes that come about in Aditya? Aditya, after seeing Sanyal's event there at the tea shop, he changed his expression. From that, at the end, giving his medal, we want to write. And finally, conclusion also should write. The money is not important to a person's happiness. There are several things behind it. Give a character sketch of Sasank Sanyal. Now you write the person about Sasank Sanyal, how he was a classmate and how he was first in the class. Then you come to know his life about his daughter's marriage and selling land. Then his wife and son death event. Then his routine work to tea shop, drinking tea and taking biscuits and returning home and living in his father's friend Jogis Kapiraj's house. And meeting his friend Aditya, there he got his old medal. That is his past glory. He got it again. Then conclude it with a few lines or a quotation. And this is how you want to write this character sketch of Sasank Sanyal. Dear students, go through the lessons well
and write even the in-text questions answer to by finding directly from the line. Thank you. We will meet you in the next video.